मैं संदीप हंस डिप्टी कमिश्नर मोगा एक बारी फिर फेसबुक लाइव से मोगा वासियों के रूबरू हो रहा। सब तो पहला अज की डेट च मोगा जिले का की स्टेटस है, ये बारे मैं कुछ फिगर्स देते हुए उस चानना पावांगा। हुण तक सैंपल जोड़े कलैक्ट किए गए हैं वो 37,659 ने। इन्होंने पॉजिटिव 1939 और ये जोड़े हुण तक पॉजिटिव आए, ये जोड़े 1939 है, इन्हों कुछ व्यक्ति जोड़े है पॉजिटिव होकर ठीक भी हो गए हैं तो अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी च वापस वो अपनी ड्यूटियां दे निभा रहे हैं सही ढंग नाल। ते एक्टिव केस वो केस होंगे ने जो जोड़े अज की डेट जोड़े पॉजिटिव ने एक्टिव ने, और उन्होंने विचों जोड़े होम आइसोलेट, जिवें मैं पिछली बार तुहानूं दस्सिया सी कि हुण होम आइसोलेशन की एक सहूलत पंजाब सरकार ने दे दी है। सो 474 व्यक्ति जोड़े है वो अज की डेट में होम आइसोलेटेड ने। तो असी पिछला जोड़ा साडा ये तजुर्बा रहा है कि हुण थोड़ा बहुत लोगों ने सहयोग देना शुरू किया है। जदों कि पहला जदों सैंपलिंग की गल होंदी सी ते टीमां जिहड़ियां सीगियां वो किते पिंडां च जांदियां सी तो लोगों वालों इस गल पे एक तरह का सहयोग नहीं सी दिता जाता या इस गल की मुखालफत की जाती सी कि जेकर ये पॉजिटिव कोई व्यक्ति पाया गया तो ये चक के प्रशासन या सेहत विभाग ये जिहड़ी अपनी सरकारी फैसिलिटी है, भावें वो सिविल हॉस्पिटल है या CHC है, ये उत्थे ले जाके तो उस व्यक्ति को आइसोलेट कर दें। लेकिन सेहत विभाग जो भी व्यक्ति पहला ये प्रोटोकॉल फॉलो करते रहे हैं तो वो अच्छे ढंग नाल करते रहे हैं, क्योंकि हदायतां जिहड़ियां हैं वो जिहड़े डॉक्टर्स ने, एक्सपर्ट्स ने, स्पैशलिस्ट ने, माहर ने, उन्हां वल्लों आंदियां हैं। सो बदलते समय नाल बदलती रिक्वायरमेंट नाल जिहड़ा है, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है तो असी भी ये महसूस किया है, विभाग ने भी ये महसूस किया है कि जो होम आइसोलेशन हो जाए तो उहदे नाल भी इंप्रूवमेंट होंदी है, बंदा जिहड़ा हैगा वो छेती वो क्योर भी हुंदा हैगा ते हुण अगे नालों बेहतर तरीके नाल इस सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है। सो पब्लिक नूं जे देखो हुण होम आइसोलेशन की प्रोविजन आ गई है तो हुण कोई कारण नहीं बचता कि आपां सैंपलिंग ना करिए। सैंपल जिवें मैं पिछली बारी दस्सिया कि मैं भी अपना सैंपल कराया, नैगेटिव आया, होर जिन्ना साडा दफ्तर का स्टाफ है, होर जिहड़े अधिकारी हैं, तो सारे ने सैंपलिंग कराई है। तो सैंपलिंग कराने नाल ये फायदा हो रहा है सानू कि असी हुण घर दे विच जिहड़े बजुर्ग ने और होर जिहड़े छोटे बच्चे हैं जिहड़े कि वलनरेबल सीगे, भी जेकर कोई एक बंदा परिवार में पॉजिटिव आ जाता है तो फिर ये जिहड़े बजुर्गों को जिन्होंने कि क्रॉनिक पेशेंट्स होंगे है, इन्होंने क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होंदियां हैगियां, इन्हां दा इम्यून सिस्टम उन्ना चंगा नहीं होंदा। सो वो जिहड़ा है पॉजिटिव आने की सूरत में वो इस गल का एक हमेशा एक डर बनया रहता है कि कितने बुजुर्गों को ये कोविड जिहड़ा हैगा ये अफेक्ट ना करे। सो वो चीज़ भी जिहड़ी है वो कवर हो गई है। जेकर कोई बाई चांस पॉजिटिव आ जाता है तो होम आइसोलेट हो सकता है। सो जिहड़े व्यक्ति हुण पॉजिटिव आ रहे हैं सो उन्होंने ये असी मैं अपील करता हाँ कि वो कोऑपरेट करन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का ये फायदा होंदा है कि आपां नूं ये पता लग जाता हैगा कि किहड़ा व्यक्ति जिहड़ा हैगा वो उस पॉजिटिव व्यक्ति के कॉन्टैक्ट विच रहा हैगा। सो उहदा जेकर टेस्ट करवा लिया जाता है तो उत्थों उहदी गल जिहड़ी है निश्चित हो जाती है कि ये पॉजिटिव है, तो फिर उन्होंने उस ढंग नाल जिहड़ा हैगा ट्रीट किया जाता है। तो जे वो नैगेटिव आ जाता हैगा तो फिर उन्होंने उस ढंग नाल जिहड़ा हैगा आपां वो रूल आउट कर दिंदे हैं भी ये कोविड का जिहड़ा हैगा शिकार नहीं हुआ। तो इस करके आपां सैंपलिंग कराइए। सैंपलिंग तो बाद जिहड़ा है पॉजिटिव नैगेटिव आने की सूरत विच, पॉजिटिव आने की सूरत विच आपां कॉन्टैक्ट जिहड़े अपने अपने संपर्क च लोग आए हैगे उन्हां बारे आपां दसना प्रशासन नूं,
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੇਕਰ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਦੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਈਵਨ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ CHC ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਬਾਊਂਡ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ CHC ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਗਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ RRT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ IRC ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ IRC ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਜਿੱਥੇ NRI ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨ ਸਾਲ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5th ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਪਣੇ 7 ਡੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਵਰਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੰਘਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਸੋਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਸੋਪ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਗੋ ਫॉर ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਅਲਕੋਹਲ ਬੇਸਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਫॉर ਡਿਸਇਨਫੈਕਟਿੰਗ ਆਵਰ ਹੈਂਡਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਬਿਫੋਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਗਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਦੀ ਟੈਸਟ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਲੋਕੀ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰੂਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਜੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੈਵਲ 1 ਲੈਵਲ 2 ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੁਣ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈਏ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸਕ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਰ ਮਾਸਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਬੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਟਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ N95 ਮਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫਿਲਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਫ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਹੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਾਂ N95 ਮਾਸਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਕਲੌਥ ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਲੌਥ ਮਾਸਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆ ਕੇ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਧੋ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਇੱਕ 1 ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ। ਮਾਸਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਨੋਜ਼ ਐਂਡ ਚੀਕਸ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਲੀਕੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ 에ਅਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਨੱਕ ਐਂਡ ਸੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਸਰ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਸਰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹਾਰਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਤੇ, ਰੂਮ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੋਰ ਨੋਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਕੱਢਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਸਰ। ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਗੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈਏ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਵਾਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਆਰਗਨਸ ਕੱਢ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਵੀ ਆਰਗਨਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੀਡੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਟ ਤੋਂ ਬਟਨ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਮਿਊਨੋ ਸਪਰੈਸੈਂਟਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁਣ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਉਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ 3 ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਵਲ 1 ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੈਥਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨਡ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਅਫੈਕਟਡ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਡੈਥ ਦਾ? ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਹੁਣ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੰਗ ਫੇਲ, ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਲਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਰ ਹਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਊਗੀ ਸਰ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਰਿੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡੈਥਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹ 53 ਹੈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ 3 ਡੈਥਸ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਚੁਕਾ ਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਕੰਧਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁਕਾਈ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੌਤ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਏਜੰਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਮਛਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗੁਲੇਰੀਆ, ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਾਸ ਜੀ, ਡੇਂਗੂ ਵਾਕਈ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟਾਊਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਰ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਫੌਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੌਗਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫੌਗਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਛਰ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਮੱਛਰ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੱਤਰ ਕਪੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਗਰਗ ਨੌਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਨ ਮਦਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੀਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਡੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿਦਾਂਤ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਛਵੀ ਘਈ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਗੈਟ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਰਿਪੇਅਰਡ। ਛਵੀ ਜੀ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੈਰੇਜਵੇ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੌਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੌਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੀਸੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਡਰੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ 2 ਹਸਪੀਟਲਸ ਵੀ ਹਨ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਔਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਗਾ ਜਿਸ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਸਿਸ ਦੜਾਦੜ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 2 ਹਸਪੀਟਲ ਜੇ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਗਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ
ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਔਰ ਹਾਈਜੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ NGOs ਨੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਲੰਗਰ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ, ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਔਰ ਹੋਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਾਡੀ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਉਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨਾ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੀ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਗਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ ਫੌਗਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ੀਨੀਆ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਡ ਨੀਅਰ ਓਲਡ ਰਤਨ ਥੀਏਟਰ। ਜ਼ੀਨੀਆ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਲਡ ਰਤਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ
ਉਹ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਢਿੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮਡ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨਫੋਰਮਡ ਆਫ ਐਵਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਸੇਠੀ ਸਰ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ, ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੈਂਪਲ ਮੇਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਐਂਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਔਰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਰਗਨਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਗਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਔਰਗਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੋਗਾ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕੀਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਾਹਾਂ ਰੋਡ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੋਡ ਦੀ ਗਲਤ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ 10-10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਗੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਔਰ ਸੁੱਕਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਮੈਨਿਓਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਗਿੱਲਾ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੂੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੱਖੀ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰੇਗਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੂੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਗਿੱਲਾ ਔਰ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਨਿਓਰ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਗ ਪਿੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਬਾੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਨੈਸਲੇ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਔਰ ਗਿੱਲੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਗਲਾਸਿਸ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਚਮਚ ਕਾਂਟੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਹੁੰਦੇ, ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੇ ਗਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਥਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਰਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਲਣਾ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੂ ਪੂਰਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ 24 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ, ਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਨੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟੈਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 21, 22, 23 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਔਰ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਔਰ 29 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ
ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਨਾ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਅਰਨਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਵਾਇਲੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਵਾਈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ।